Hello everyone, Namaste. నేను మీ ఎస్ఎస్. Today's lesson Geography, Chapter 3 Agriculture, Part 2 Major Crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millet. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. ప్రధాన పంటలు. పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా అనేక రకాల పంటలు పండిస్తున్నారు. ఈ పంటలు వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలకు ముడి పదార్థాలను కూడా సరఫరా చేస్తాయి. గోధుమ, వరి, మొక్కజొన్న, మినుములు ప్రధాన ఆహార పంటలు. జనపనార, పత్తి, ఫైబర్ పంటలు, తేయాకు, కాఫీ ముఖ్యమైన పానీయ పంటలు. Rice. Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity, and rainfall. It grows best in alluvial clay soil, which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climate conditions, as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. వరి ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆహార పంట. ఇది ఉపఉష్ణ మండల ప్రాంతాల యొక్క ప్రధాన ఆహార పంట. దీనికి అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక తేమ, వర్షపాతం అవసరం. ఇది నీటిని నిల్వ ఉంచుకునే ఒండ్రు బంక నేలల్లో బాగా పండుతుంది. వరి ఉత్పత్తిలో చైనా అగ్రస్థానంలో ఉండగా భారతదేశం, జపాన్, శ్రీలంక, ఈజిప్టు తర్వాతి స్థానాలలో ఉన్నాయి. అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్లలో ఒక సంవత్సరంలో 2 నుండి 3 పంటలు పండిస్తారు. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and brings sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India. In India, it is grown in winter. గోధుమకు పంటకాలంలో సాధారణ మితమైన ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం అవసరం. పంట నూర్పిడి సమయంలో అధిక సూర్యరశ్మి అవసరం. ఇది బాగా నీటిపారుదల సదుపాయం గల లోమి నేలలలో, అనగా ఇసుకతో కూడిన బంకమట్టి నేలలో బాగా పండుతుంది. USA, కెనడా, అర్జెంటీనా, రష్యా, యుక్రెయిన్, ఆస్ట్రేలియా, భారతదేశంలో గోధుమలు విస్తారంగా పండిస్తారు. భారతదేశంలో గోధుమను శీతాకాలంలో పండిస్తారు. Millets. They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. చిరుధాన్యాలు. వీటిని ముతక ధాన్యాలు అని కూడా అంటారు. తక్కువ సారవంతమైన ఇసుక నేలలో వీటిని పండించవచ్చు. ఇవి తక్కువ వర్షపాతం, అధికం నుంచి మధ్యస్థ ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకునే పంటలు. Moderate temperature and adequate rainfall. Jawar, bajra, and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China, and Niger.
జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు భారతదేశంతో పాటు నైజీరియా, చైనా, నైజర్ లాంటి ఇతర దేశాలలో కూడా పండుతాయి. Maize requires moderate temperature, rainfall, and lots of sunshine. It needs well-drained, fertile soils. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India, and Mexico. మొక్కజొన్నకు మధ్యస్థ ఉష్ణోగ్రత అవసరం. వర్షపాతం, ఎక్కువ సూర్యరశ్మి అవసరం. దీనికి బాగా నీటిపారుదల కలిగిన సారవంతమైన నేలలు అవసరం. ఈ పంటను ఉత్తర అమెరికా, బ్రెజిల్, చైనా, రష్యా, కెనడా, భారతదేశం, మెక్సికోలలో పండిస్తారు. Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. పత్తికి అధిక ఉష్ణోగ్రత, తేలికపాటి వర్షపాతం అవసరం. 210 మంచు కురవని రోజులు, మంచి సూర్యరశ్మి అవసరం. ఇది నల్లరేగడి ఒండ్రు నేలలలో బాగా పెరుగుతుంది. చైనా, USA, భారతదేశం, పాకిస్తాన్, బ్రెజిల్, ఈజిప్ట్ పత్తి ఉత్పత్తిలో అగ్రగామిగా ఉన్నాయి. వస్త్ర పరిశ్రమకు పత్తి ప్రధాన ముడిసరుకు. Jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. జనపనారను బంగారు పీచు అని పిలుస్తారు. ఇది ఒండ్రు మట్టితో బాగా పెరుగుతుంది. దీనికి అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక వర్షపాతం, తేమతో కూడిన వాతావరణం అవసరం. ఈ పంటను ఉష్ణమండల ప్రాంతాలలో పండిస్తారు. భారతదేశం, బంగ్లాదేశ్ జనపనార ఉత్పత్తులలో అగ్రగామిగా ఉన్నాయి. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. కాఫీ పంటకు వెచ్చని తడి వాతావరణం, బాగా నీటిపారుదల సౌకర్యం గల లోమీ నేల, ఇసుకతో కూడిన ఒండ్రు నేల అవసరం. కొండ వాలు ప్రాంతం చాలా అనుకూలం. కాఫీ పంటను అత్యధికంగా పండించటంలో బ్రెజిల్, ఆ తరువాతి స్థానంలో కొలంబియా, భారతదేశం ఉన్నాయి. Tea is a beverage crop grown on plantation. This requires cool climate and well-distributed high rainfall throughout the year of the growth of its tender leaves. It needs well-drained loamy soil and gentle slopes. తేయాకు తోటలలో పండించే పానీయ పంట. దీని లేత ఆకులు పెరుగుదలకు ఏడాది పొడవునా చల్లని వాతావరణం, అత్యధిక వర్షపాతం అవసరం. It needs well-drained loamy soil and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. ఈ పంటకు మృదువైన వాలు కలిగిన నీటిపారుదల గల
నీటిపారుదల కల లోమి నేలలు అవసరం. ఆకులు కోయడానికి ఎక్కువ శ్రామికులు అవసరం. కెన్యా, భారతదేశం, చైనా, శ్రీలంక ప్రపంచంలోనే అత్యంత నాణ్యత గల తేయాకులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. Agricultural development. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, and high-yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. వ్యవసాయ అభివృద్ధి అనేది పెరుగుతున్న జనాభా యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను సూచిస్తుంది. పంట విస్తీర్ణం పెంచటం, పండించే పంటల సంఖ్య, నీటిపారుదల సౌకర్యాలను మెరుగుపరచటం, ఎరువుల వాడకం, అధిక దిగుబడి ఇచ్చే వివిధ రకాల విత్తనాలు వంటి అనేక మార్గాలలో దీనిని సాధించవచ్చు. వ్యవసాయంలో యాంత్రికీకరణ అనేది వ్యవసాయ అభివృద్ధిని సూచించే మరొక అంశం. వ్యవసాయ అభివృద్ధి యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఆహార భద్రతను పెంచుట. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large populations usually practice intensive agriculture, where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Large holdings are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada, and Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and a developed country. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో గల వివిధ ప్రదేశాలలో వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందింది. అధిక జనాభా కలిగిన అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు సాధారణంగా సాంద్ర వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ చిన్న కమతాలలో జీవనాధారం కోసం పంటలను ఎక్కువగా పండిస్తారు. USA, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలలో బాగా పెద్ద కమతాలు వాణిజ్య వ్యాపారానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. భారతదేశం నుండి, అమెరికా నుండి ఒక్కొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని అధ్యయనం చేద్దాం. తద్వారా అభివృద్ధి చెందిన ఈ దేశాల వ్యవసాయాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకుందాం. A farm in India. There is a small village, Adilabad, in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high-yielding varieties of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders, as well as government agricultural officers. Regarding farming practices, he takes a tractor on rent for plowing his field,
though some of his friends still use traditional method of using bullocks for ploughing. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. భారతదేశంలో ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఉత్తరప్రదేశ్లోని గాజీపూర్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ అనే ఒక గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామంలో మున్నాలాల్ అనే ఒక చిన్న రైతు ఉన్నాడు. అతనికి దాదాపు 1.5 హెక్టార్ల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. అతని ఇల్లు ప్రధాన గ్రామంలో ఉంది. అతడు ప్రతి ప్రత్యామ్నాయ సంవత్సరం మార్కెట్ నుండి అధిక దిగుబడినిచ్చే విత్తనాల రకాలను కొనుగోలు చేస్తాడు. అతని భూమి సారవంతమైనది. ఒక సంవత్సరంలో కనీసం 2 పంటలు పండిస్తాడు. సాధారణంగా గోధుమలు, వరి లేదా పప్పుధాన్యాలు పండిస్తాడు. వ్యవసాయ పద్ధతులకు సంబంధించి ఆ రైతు తన స్నేహితులు, పెద్దలతో పాటు వ్యవసాయ అధికారుల సలహాలు కూడా తీసుకుంటాడు. అతని స్నేహితులంతా దున్నటానికి ఎద్దులను ఉపయోగించే సాంప్రదాయ పద్ధతినే ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ ఈయన మాత్రం పొలాన్ని దున్నటానికి ట్రాక్టర్ను ఉపయోగిస్తాడు. సమీపంలోని పొలంలో ఒక గొట్టపు బావి ఉంది. అతను తన పొలానికి నీరు పెట్టడానికి దానిని అద్దెకు తీసుకుంటాడు. Munnalal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society, which also advises him on the type of fodder for his animals. Safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. మున్నాలాల్కు 2 గేదెలు, కొన్ని కోళ్లు కూడా ఉన్నాయి. సమీప పట్టణంలోని సహకార కేంద్రంలో పాలు అమ్ముతాడు. అతను వ్యవసాయ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ సభ్యుడు. వ్యాపార సహకార సంఘం అతని జంతువులకు ఎటువంటి మేత వేయాలో, పశువుల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించటానికి కావలసిన ఆహార భద్రతా చర్యలు, కృత్రిమ గర్భధారణ గురించి కూడా అతనికి సలహా ఇస్తుంది. All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. కుటుంబ సభ్యులంతా అతనికి వ్యవసాయ పనులలో సహాయం చేస్తారు. కొన్నిసార్లు అతను HYV అధిక దిగుబడి రకాల విత్తనాలు, పనిముట్లు కొనుగోలు చేయడానికి బ్యాంకు, వ్యవసాయ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ నుండి రుణం తీసుకుంటాడు. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. అతను సమీప పట్టణంలో ఉన్న మార్కెట్లలో తన ఉత్పత్తులను అమ్ముతాడు. మెజారిటీ రైతులు తమ పంటను నిల్వ చేసుకునే సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో మార్కెట్ అనుకూలంగా లేకపోయినా ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇటీవల సంవత్సరాలలో పంట నిల్వ సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. A farm in USA. The average size of the farm in USA is much larger than that of an Indian farm. A typical farm size in USA is about 250 acres.
The farmer generally resides in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joy Horn, a farmer in the Midwest USA, Iowa State, owns about 300 hectares of a land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop. యుఎస్ఏలోని ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం. యుఎస్ఏలోని ఒక పొలం సగటు పరిమాణం భారతీయ వ్యవసాయ క్షేత్రం కంటే చాలా పెద్దది. ఇక్కడ ఒక సాధారణ పొలం పరిమాణం దాదాపు 250 హెక్టార్లు ఉంటుంది. రైతు సాధారణంగా పొలంలోనే నివసిస్తాడు. గోధుమలు, మొక్కజొన్న, సోయాబీన్, ప్రత్తి, షుగర్ బీన్ వంటి పంటలను పండిస్తాడు. జోహ్నర్ పశ్చిమ మధ్య అమెరికాలో ఒక రైతు. ఐవా రాష్ట్రంలో దాదాపు 300 హెక్టార్ల భూమిని కలిగి ఉన్నాడు. నేల, నీటి వనరులు పంటకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత తన పొలంలో మొక్కజొన్న వేస్తాడు. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The result helps Joy Horn to plan a sufficient fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a practice picture of his field. This helps him to use chemical fertilizer. సమయానుసారంగా నేల నమూనాను భూసార పరీక్షా కేంద్రానికి పంపి పరీక్షింపజేసి పోషకాలు తగినంత ఉన్నది లేనిది నిర్ధారించుకుంటాడు. దీని ఫలితాలను ఉపయోగించి శాస్త్రీయంగా రసాయన ఎరువుల జాబితాను సిద్ధం చేసుకుంటాడు. తన పొలం వివరాలను అందజేసి ఉపగ్రహానికి తన కంప్యూటర్ను అనుసంధానం చేస్తాడు. ఇది అతని పొలం యొక్క ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. తద్వారా అవసరమైన చోట రసాయన ఎరువులను వాడుతాడు. And practiced wherever they are required. And pesticide wherever they are required. He uses tractors, seed drillers, levelers, combined harvester and their thresher to perform various agriculture operations. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. పురుగుమందులు ఉపయోగించటానికి సహాయపడుతుంది. అతను వివిధ వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు నిర్వహించటానికి ట్రాక్టరు, సీడ్ డ్రిల్స్, విత్తనాలను విత్తే యంత్రము, లెవలరు, భూమిని చదును చేసే యంత్రము, కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్, థ్రెషర్, నూర్పిడి యంత్రాలను ఉపయోగిస్తాడు. ధాన్యాలు గోదాములలో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా మార్కెట్ ఏజెన్సీలకు పంపబడతాయి. యుఎస్ఏలో ఒక రైతు రైతుగా మాత్రమే కాకుండా వ్యాపారవేత్తగా తన పొలాన్ని పనిచేస్తాడు. మొక్కజొన్నను మొక్కజొన్న కంకి అని కూడా అంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ రంగులలో మొక్కజొన్నలు కనిపిస్తాయి. కాఫీ పంటను ఎవరు కనుగొన్నారో మీకు తెలుసా? కాఫీ ఆవిష్కరణ గురించి వివిధ రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. సుమారు 850 ఏడీలో కాల్దీ అనే అరబ్ మేకల కాపరి తన మేకల మంద యొక్క విచిత్రమైన చేష్టలను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. మేకలు మేస్తున్న సతతహరిత పొదలలోని చెర్రీలను రుచి చూశాడు. ఈ రుచి ద్వారా పొందిన ఉల్లాసాన్ని అనుభవించిన తర్వాత అతను తన ఆవిష్కరణను ప్రపంచానికి ప్రకటించాడు. చురుకైన ఆరోగ్యకరమైన జీవనం కోసం వారి ఆహార ప్రాధాన్యతలకు తీర్చడానికి అన్ని సమయాల్లో ప్రజలందరికీ తగినంత సురక్షితమైన పౌష్టికాహారం
అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే ఆహార భద్రత ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.